اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یہ میرے والد ہیں، میں ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ میں یہ بات کر رہی ہوں. اور جنہوں نے یہ دعوے کیے، 40 سال سے یہ دعوے ہوتے آ رہے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہے، نواز شریف کے جو ہے ہم نے ہی از ہسٹری، تو آج تمہارا ذکر بھی نہ ہوگا داستانوں میں. آج وہ تاریخ کے کس کوڑے دان میں پڑے ہیں، تاریخ کے کس کتاب میں بند پڑے ہیں، ہم نہیں جانتے. جس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے وہ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اس کی وجہ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیریٹو اپنا کبھی اس بات پہ بلڈ نہیں کیا کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، اس کی بیٹی کو اٹھا لو، اس کی بہن کو اٹھا لو، جیل میں بند کر دو، ظلم کے پہاڑ توڑ دو. اپنا نیریٹو بلڈ کیا تو وہ خدمت کے اوپر کیا، محنت کے اوپر کیا. آج بھلے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ موروثی سیاست کا، لیکن وراثت میں کیا سکھایا؟ اور وراثت صرف بچوں کو پاس آن نہیں ہوئی، بھائی کو نہیں ملی، سب اس کے جو سب کے حصے میں وہ آیا. کیا کیا؟ کام سکھایا. آج آپ بھلے کہیں کہ شہباز شریف صاحب مجھ سے آگے چلے گئے ہیں، مریم اچھا کام کر رہی ہے، لیکن وہ کام ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ وہ کام ہم نے نواز شریف سے سیکھا ہے. اور آج بھی بلا ناغہ روز جب میں گھر جاتی ہوں یا گھر سے نکلنے لگتی ہوں تو میں سلام کرتی ہوں جا کے، تو یہی کہتے ہیں بیٹا اپنی نیت کو نیک رکھو، اپنی نیت کو کے اندر جو خود نمائی مت آنے دو، عوام کے اندر جاؤ، عوام کی خدمت کرو، ان کی جو روٹی ہے، ان کی جو روز مرہ کی ضروریات ہیں، ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرو. ہر روز یہ بات کرتے ہیں، ہر روز، اور ہر روز میرے دماغ میں یہ بات جو ہے وہ بہت یہ پکی ہوتی جا رہی ہے. تو ہم نے وراثت میں گالی دینی نہیں سیکھی، ہم نے وراثت میں بدتمیزی کرنی نہیں سیکھی، ہم نے وراثت میں بد تہذیبی نہیں سیکھی، ہم نے وراثت میں خواتین کو آوازیں کسنا نہیں سیکھا، ہم نے وراثت میں انتقام لینا نہیں سیکھا، ہمیں وراثت میں نااہلی اور نالائکی نہیں ملی، ہمیں وراثت میں محنت ملی، ہمیں وراثت میں عزت اور احترام کرنا سکھایا گیا ہے، ہمیں وراثت میں محنت کرنا سکھایا گیا، ہمیں وراثت میں عوام کی خدمت کرنی سکھائی گئی ہے، ہمیں وراثت میں محنت کرنی، عوام کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا سکھایا گیا ہے. اور میں یہ بات برملا کہتی ہوں اور آج دوبارہ کہوں گی کہ پچھلے 40 سال میں اگر نواز شریف صاحب کی خدمت کو نکال دیا جائے، ان کے کاموں کو نکال دیا جائے، تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. یہ اچانک نہیں ہو گیا کہ پچھلے 4 سال میں تباہی، جیسے نواز شریف صاحب نے صحیح کہا کہ تباہی کے دھانے تک معاشرتی تباہی اور جو اقتصادی تباہی، ہماری جو فورن پالیسی، فورن ریلیشنز کی جو ہماری تباہی ہے، ہر قسم کی تباہی اس ملک میں ان 4 سالوں میں لائی گئی. اور پھر وہ ملک جو ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، ریکارڈ توڑ رہا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں، وہ پھر زمین کے نیچے چلی گئی وہ ساری انڈیکیٹرز. اور آج صرف 1.5 سال کے اندر ہمیں جب حکومت ملی تو لوگ کہہ رہے تھے ڈیفالٹ کر جائے گا ملک، اور اس انتظار میں پاکستان کے دشمن اندرونی اور بیرونی اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ پاکستان کب ڈیفالٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1.5 سال کے اندر آج ڈیفالٹ کی نہ کوئی بات کر رہا ہے اور نہ کوئی ذکر ہے. آج صرف یہ ذکر ہے کہ کل سٹاک مارکیٹ نے کون سا ریکارڈ توڑا تھا اور آج کون سا ریکارڈ بنا رہی ہے. مہنگائی 40% سے اگر 4% پہ آئی ہے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید تاریخ میں اس کی بھی مثال نہ ملتی ہو. اور جتنی محنت سے یہ نواز شریف صاحب کے دور میں 2-3% سے مہنگائی کو 40% پہ لے کر گئے تھے، اس کے لیے بھی نالائکی اور نااہلی کا بہت بڑا معیار چاہیے جس پہ یہ 4 سال میں لے کر گئے ہیں مہنگائی کو. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے عوام دیکھ رہی ہے، مجھے خوشی ہے کہ عوام دیکھ رہی ہے اور عوام اس چیز کو محسوس کر رہی ہے، عوام تبدیلی، حقیقی تبدیلی کو محسوس کر رہی ہے. اسی وجہ سے چاہے وہ یہ دھرنے کی کال ہو یا جلسوں کی کال ہو یا بوائیکاٹ کی کال ہو یا کوئی بھی کال ہو، عوام نے ان کے اوپر یقین کرنے سے صاف انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا. اور اس کی گونج خیبر پختونخوا میں بھی پہنچی. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی جب پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ اپنا گھر اسکیم میں جو
तकरीबन 1.25 लाख घर बन रहा है इस वक्त 10 माह की कलील मुद्दत में, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी इलाज के लिए पंजाब आते हैं और हमारे दरवाजे, दिल के दरवाजे, अस्पतालों के दरवाजे, तमाम मंसूबों के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि अच्छा इलाज मिल रहा है पंजाब के अवाम को, सस्ती रोटी मिल रही है, 1.5 साल हो गया पंजाब में रोटी की कीमत नहीं बढ़ी, आटे की कीमत नहीं बढ़ी, और ये बहुत मुश्किल फैसला है कि किसान को भी नुकसान ना हो और लोगों की रोटी की और आटे की कीमत भी ना बढ़े। आज पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसने जब 12 और 13 की रोटी की तो 12 और 13 से 15 रुपए की रोटी नहीं हुई, आज भी वहीं खड़ी है। बाकी सूबों में रोटी की कीमतें बढ़ चुकी। आज पंजाब एक वाहिद सूबा है जिसमें छोटे शहरों में भी लोगों को ग्रीन बस की सवारी मिल रही है, 20 रुपए के अंदर लोगों को बेहतरीन एयर कंडीशन आरामदेह बाइज्जत सवारी मिल रही है। खवातीन महफूज तसव्वुर करती हैं अपने आप को पंजाब में। आज वही खवातीन जिनका जीना मुहाल किया हुआ था, आज वो, चाहे वो मेरी मुखालिफ भी हो, वो कहती हैं कि हम पंजाब में अब अमन व अमान की सूरत हाल इतनी बेहतर है, लोग कहते हैं कि हम पंजाब में अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हैं। तो कोई ऐसा शोबा नहीं है पंजाब, सड़कें बन रही, 20,000 किलोमीटर सड़क सिर्फ लास्ट ईयर बनी और इंशाअल्लाह ताला 10,000 किलोमीटर हम इस साल ऐड करेंगे। 30,000 किलोमीटर सड़क 2 साल में बन जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी तरह किसान के लिए जितना काम हो रहा है, जितना एक आम इंसान के लिए काम हो रहा है, और लोगों के लिए हर रोज प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए काम हो रहा है, लोगों की बेहतरीन उनको सवारी के लिए काम हो रहा है। सुथरा पंजाब आप देखते हैं, पूरे लेंथ एंड ब्रेथ पंजाब की साफ हो रही है। लिटरली सड़कें धुलती हैं रोज, जो 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है वो साफ कर रहे हैं पंजाब का के तूल अर्ज को। महल्ले साफ हो रहे हैं, गलियां साफ हो रही हैं, सड़कें साफ हो रही हैं, तो लोग ये देख रहे हैं। इसीलिए माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को वोट मिला है। इस फाउंडेशन पे नवाज शरीफ साहब की 40 साल की सियासत खड़ी है, इसको मिटाना इतना आसान काम नहीं। तो मैं खुशी मुझे इस बात की है कि लोगों को ऊपर इनकी मुनाफिकत अया हो गई है। अब जो जितना 4 साल में बेवकूफ़ बना सकते थे लोगों को, अपना झूठ बोल के मुनाफिकत करके बनाया, लेकिन लोगों को समझ आ गई है कि उनकी अगर बका है, मुल्क की अगर सलामती है, मुल्क की अगर तरक्की, तो वो शायद उसकी चाबी अल्लाह ताला के फजल से मुस्लिम लीग नून के हाथ में। और एक वाहिद जमात है, वाहिद जमात जिसने काम करके दिखाया है, जिसने अपने हर दौर में मुल्क की किस्मत अल्लाह के फजल करम से तब्दील की है, जिसको काम करना आता है। तो मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से इस वक्त प्रेजेंट भी है, मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। और मैं एक दफ़ा फिर ये आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ, और मेरी ये अर्ज होगी आपसे कि पहले दिन से आप अपने हलकों में वापस जाके अवाम की खिदमत का रिकॉर्ड कायम करें। लोगों को पता होना चाहिए कि जिसको उन्होंने वोट दिया है वो हर वक्त हर लम्हा उनकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और वो हमारी सरपरस्ती करते रहें, पाकिस्तान को की तरक्की में अपना पूरा हिस्सा जो है वो डालते रहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब कर रहे थे। नून लीग बहुत अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाई। नून लीग ने ये कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने, और कहा कि जिस दिन मियांवाली में ग्रीन बस लॉन्च की पता चल गया था यहाँ तब्दीली आ गई है। नून लीग ने कभी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया, PTI ने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। आपके जलसों और बहकावों में अब कोई नहीं आता। साथ ही साथ नवाज शरीफ ने कहा कि नफरत, फसाद और फितने को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। 2018 से 22 तक जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उन है। ज़िमनी इंतखाबात में लोगों ने कारकर्दगी को वोट दिया।